already learned that what is mean by the melting point. Whenever the solid material transform into the liquid form, this is known as the melting point. So whenever we talking about the higher resistivity material, its melting point should having the higher value. Okay. Next one, it's mechanical strength. So whenever we talking about the higher resistivity material, its mechanical strength should be higher. So it can be easily withstand any vibration or any load, or we can say any damage. So it can having the ability to withstand that wear, or we can say the damage of the particular machineries. Okay. So this is the third property, that is it having the higher mechanical strength. Clear झालं हे पण point. So next Yes, property is that it should having the ductility property. So we already learned what is mean by the ductility. Ductility means what? So if it is having the higher ductility property, or we can say it is having the ductility property, means it can be easily pulled and converted into the any shape. For example, we take in the one of the material which is having the higher resistivity property, that is to be the tungsten. So tungsten which is having the higher ductility property, and we can easily pull and convert that tungsten into the any shape. If I want that tungsten in a thin wire shape, so I can pull that tungsten material and convert into the thin wire. So that's why we can say this material which is having the higher resistivity should have higher ductility, or having the higher ductility property. So next one is that it is having the property which opposes the corrosion. Opposes the corrosion, it is nothing but it is having the higher resistance to the corrosion. Yes or no? So this is next one property. So these are some properties which is to be used whenever we buying or possesses any higher resistivity material. कळतंय का कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहे? पहिली होती लो रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट, म्हणजे जर आपण टेम्परेचर वाढवलं तर तिथला रेजिस्टन्स सुद्धा इन्क्रीज झाला पाहिजे. नेक्स्ट वन हायर मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड वन इट इज हॅव्हिंग द हायर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. Next one, it should having the ductility property, and last one, it is opposes the corrosion. Okay, so these are some properties of the higher resistivity material. समजताय? कळतंय का? Yes, ma'am. ओके. सो हे झालं आपल्या प्रॉपर्टीज. जेव्हा पण आपण म्हणू हायर रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल पजेस करू किंवा बाय करू, किंवा आपल्याला त्याचं सिलेक्शन क्रायटेरिया करायचं असेल, तेव्हा या आपल्याला प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट आपल्याला कळाल्या पाहिजेत की कोणता मटेरियल कसा असला पाहिजे. ओके. जर मी तुम्हाला सांगितलं एखादा कंडक्टिंग मटेरियल घ्या, सिलेक्शन करा, तर तुम्ही त्या बाबतीत काय रिक्वायरमेंट त्याच्या चेक केल्या पाहिजेत. तसंच तुम्ही जर हायर रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल तुम्हाला जर सिलेक्शन करायला सांगितलं एचआरनी फॉर एक्झाम्पल, तर तुम्हाला त्याच्या प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजेत. तर मी हायर रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल पजेस करते, तर त्याच्या या पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीज असल्या पाहिजेत. ओके. सो फर्स्ट मटेरियल विच इज हॅव्हिंग दी हायर रेजिस्टिव्हिटी. आता हे झाले रिक्वायरमेंट. आता आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचे मटेरियल्स लर्न करायचे आहेत विच इज टू बी कम अंडर द हायर रेजिस्टिव्हिटी कंडक्टर. जे हायर रेजिस्टिव्हिटी कंडक्टरच्या अंडर काही मटेरियल्स येतात, ते मटेरियल्स आपल्याला काय करायचे आहेत, वन बाय वन लर्न करायचं आहे. So now we have to start with our first material which is come under the higher resistivity material, that is to be the tungsten. Already we learned the tungsten in the properties of material. So once we just have to revise that tungsten material. So basically the tungsten is the hard metal, yes or no? We already learned that tungsten is the hard metal and its resistivity is about the twice of aluminum. जे अल्युमिनियमची रेजिस्टिव्हिटी आहे त्याच्या किती पट आहे, इट इज टू बी द ट्वाइस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अल्युमिनियम रेजिस्टिव्हिटी. अँड इव्हन वी लर्न द टंगस्टन इज अ डक्टाईल मटेरियल इन द रिक्वायरमेंट. आत्ताच बघितलं आपण की हा जो टंगस्टन मटेरियल आहे तो कसा आहे, आदित्य व्हॉट हॅपन. ओके. आवाज येतोय ना माझा बाळांनो? नाही बोलत मी आधीच
Who is this Aditya? मॅम त्याचा माईक चालू झाला. काय म्हणतोय? त्याचा माईक चालू झालाय मुलांनी. माईक चालू झालं, बट मला त्याचा गाड्यांचा आवाज येतोय. म्हणजे तुम्ही गाड्यांवर चालवत वगैरे लेक्चर लर्न करता का? बिकॉज ऑफ द अटेंडन्स प्रॉब्लेम असं पण असू शकतं मुलांच्या माइंड मध्ये. हे बघा, ज्यांना जेन्युअनली यायचं नसेल त्यांनी येऊ नका, पण जे जेन्युअनली अभ्यास करतात ना त्यांना तरी डिस्टर्ब करू नका. कारण एवढा सिच्युएशन बॅड असून सुद्धा मी त्यांच्यासाठी लेक्चर घेते. कारण काही मुलं मला जेन्युअनली रिस्पॉन्स देतात. दे हॅव टू स्टडी प्रॉपरली. त्यांना खरंच शिकायची इच्छा आहे. त्यांच्यासाठी मी आता एवढ्या बॅड सिच्युएशन मध्ये सुद्धा लेक्चर कंडक्ट करते. आणि बाकीच्यांनी येऊन, ज्यांना खरंच शिकायची गरज नाहीये त्यांनी येऊन बाकीच्यांना डिस्टर्ब करू नका एवढंच म्हणेल. प्रेझेंटीचं तर टेन्शन घेऊच नका मग त्याच्यासाठी येत असाल तर. बरोबर आहे ना मनन? येस मॅम. ओके, वन्स अगेन वी जस्ट स्टार्ट इट. हा, आपण कुठे Hello, होतो? ma'am. टंगस्टन. हा, बोल ना मनन. मॅम तुम्ही हे लेक्चर रेकॉर्ड करताय हो का? मी रेकॉर्ड करतेय का? तुम्हाला व्हॉइस प्रॉब्लेम होतोय का? नाही मॅम, पहिले तुम्ही इकडे रेकॉर्ड करायचं ना, तर इकडे म्हणजे रेड डॉट यायचा ना म्हणून. अच्छा, करते मी, ते बोलतेय सो मी तिथे स्टॉप केलं. ओके मॅम. Okay, so once again we just start it again. So first material, that is to be the tungsten material. Basically the tungsten is the hard metal, we already learned, and its resistivity which is having the twice of the value equal to the aluminum. जे अल्युमिनियम ची व्हॅल्यू आहे त्याच्या किती आहे? 2 पट जास्त आहे. It is again the ductile material, so we can easily pull it and convert it into the wire form or in a thin wire form, like we can use in the filament, that is in the incandescent bulb. The thinner wire that is having the greater tensile strength. आता आपण कालच्या लेक्चरलाच पाहिलं होतं, जर त्याच्या पर्टिक्युलर कंडक्टर मटेरियलची रेझिस्टिव्हिटी हायर आहे, जर एखाद्या मटेरियलची रेझिस्टिव्हिटी इन्क्रीज होतीये तर त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ पण इन्क्रीज होते. लक्षात ठेवा, जर एखाद्या मटेरियलचं रेझिस्टिव्हिटी ग्रेटर होते. कारण हे आपल्याला कधी कळलं? जेव्हा आपण हायर कंडक्टिव्हिटी मटेरियल लर्न करत होतो तेव्हा आपण जेव्हा अलॉय लर्न केले, दॅट इज टू बी ब्रास आणि ब्रॉन्झ, तेव्हा आपण बघितलं की त्या मटेरियलची कंडक्टिव्हिटी कमी झाली. इन शॉर्ट त्याची रेझिस्टिव्हिटी वाढतीये, पण जेव्हा त्याची कंडक्टिव्हिटी कमी होतीये तेव्हा त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ वाढत होती. म्हणजे रेझिस्टिव्हिटी इन्क्रीज होते, इन शॉर्ट त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ पण इन्क्रीज होते. सो जेवढा थिनर कंडक्टर असेल विच इज हॅव्हिंग द हायर टेन्साइल स्ट्रेंथ, हे लक्षात ठेवा की रेझिस्टिव्हिटी इन्क्रीज झाली की त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ पण काय होते? इन्क्रीज होते. So where we using the tungsten material? Basically this type of material can be used in a electronic engineering. जे स्मॉल डिव्हाइसेस असतात तिथे आपण हे टंगस्टनची थिन वायर वगैरे यूज करतो. इव्हन इन ए फिलामेंट, इन ए इनकॅन्डेन्शन लॅम्प, जे आपले इनकॅन्डेन्शन लॅम्प असतात, बल्ब असतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा टंगस्टन वायर यूज केली जाते. इव्हन दो द इलेक्ट्रोड, हीटर, स्प्रिंग, ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक्सरे ट्यूब, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय करतो? टंगस्टन ची थिन वायर किंवा टंगस्टनच्या फिलामेंट्स वगैरे यूज करतो. सो टंगस्टन फिलामेंट इज अवेलेबल इन दी 2 फॉर्म. बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट हे 2 फॉर्म मध्ये अवेलेबल होतात. दॅट इज टू बी द स्ट्रेट फॉर्म अँड सेकंड वन इज द कॉईल फॉर्म. जी टंगस्टनची वायर आहे ते 2 टाइप मध्ये असतात. इट इज इन अ स्ट्रेट फॉर्म अँड सेकंड वन इज इन कॉईल फॉर्म. आता जो स्ट्रेट फॉर्म फिलामेंट आहे विच कॉन्सन्ट्रेट द लाईट, जी स्ट्रेट फॉर्म फिलामेंट आहे ती काय करते? लाईट एका पॉइंट वरती कॉन्सन्ट्रेट करते. आणि जी कॉईल फिलामेंट आहे विच इज एक्स्ट्रीमली कॉन्सन्ट्रेट द लाईट ऑफ सोर्स. आता एक्स्ट्रीमली कॉन्सन्ट्रेट करते म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल प्रोजेक्टर बघितलात का बाळांनो? प्रोजेक्टरचं कसं असतं की ती जी लाईट आहे ती एका डिम पॉइंट वरून फोकस होत असते. दॅट इज मीन ती एक्स्ट्रीमली ती लाईट काय करते? कॉन्सन्ट्रेट करण्याचं काम करते. सो जे आपण बोलू प्रोजेक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा जे कॉईल फिलामेंट आहे त्याचा यूज केला जातो.
So there are the lots of use of the tungsten. So basically there are the two types of the tungsten filament. First one is the straight one and second one is the coil form of the filament. Okay, the straight one is used for the concentrate the light. It is randomly used in anywhere where we have to concentrate the line. And second one is the extremely concentrate the filament which is to be the coil form. जिथे की प्रोजेक्टर वगैरे असे एक्झाम्पल आहे जिथे आपल्याला लाईट कॉन्सन्ट्रेट करण्याची गरज असते. सो दिस इज द अनदर वन एक्झाम्पल. कळतंय का? समजतंय? येस मॅम. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टंगस्टन? टंगस्टनच्या पण काही प्रॉपर्टीज आपण लर्न केल्या होत्या. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन? Its specific weight is nearby about 20 gram per centimeter cube. Yes or no? We already learned the tungsten. I just have to repeat or revise that particular tungsten property. So specific weight of the tungsten is 20 gram per centimeter cube. Yes or no? Next one is the melting point. Melting point किती आहे टंगस्टनचा? Which is nearby about 3410 degrees Celsius. अगेन बॉइलिंग पॉइंट किती आहे टंगस्टनचा? इट इज नियर बाय अबाउट 5900 डिग्री सेल्सिअस. व्हॉट इज द थर्मल कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन? थर्मल कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन म्हणजे काय? टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यावरती त्या मटेरियलचं आपण बोलू लेंथनिंग किती इन्क्रीज होतं. सो व्हॉट इज द थर्मल कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन? इट इज नियर बाय अबाउट द 4.4 into 10⁻⁹. Resistivity, I already told you that resistivity which is the twice of aluminium, so it is equal to the 0.055. Resistivity is nearby 0.055. Okay. Next, its temperature coefficient of resistance means if the temperature increases, what is to be the what are the variation in the resistivity? We can see. So resistivity is about 0.005, means temperature coefficient of resistance is equal to 0.005. Okay, so these are some properties. Specific weight is 20 gram per centimeter cube. Melting point is 3410 degrees Celsius. Boiling point is 5900 degrees Celsius. Thermal coefficient of expansion which is equal to 4.4 multiplied by 10⁻⁹. Resistivity is nearby 0.055 and temperature coefficient of resistance which is equal to 0.005. Are you getting my point? Yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So this is the tungsten. That one is the first material which is having the higher resistivity. नेक्स्ट मटेरियल कुठला होता? आपण प्रॉपर्टीज मध्ये फर्स्ट क्लास लर्न केले होते की मटेरियल ह्याची रेजिस्टिव्हिटी हायर आहे. तो म्हणजे कार्बन और वी कॅन से द ग्राफाइट ऑल्सो. सो कार्बनचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे विच इज नियर बाय अबाउट द 3500 डिग्री सेल्सिअस. इट्स डेन्सिटी इज अबाउट 1.7 to 3.5 and its resistivity which is too much greater, that is to be 1000 to 700. ओके. सो हे झालं कार्बनच्या प्रॉपर्टीज. आता मला सांगा कार्बन कुठे यूज केला जातो? मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे कार्बन कुठे यूज केला जातो. जस्ट तुम्ही आता मला सांगायचं की कार्बन कुठे यूज केला जातो. हा बोल. कार्बन ब्रश. पेन्सिल. काय? व्हॉट आर द युजेस ऑफ कार्बन? कुठे यूज केला जातो कार्बन? आवाज येत नाही रे राजा तुझा. कोण सांगेल अजून कार्बन कुठे यूज केलं? कुठे? पेन्सिल, कार्बन ब्रश. व्हेरी गुड. कार्बन ब्रश. अजून? इलेक्ट्रोड जे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बघितलेत का? वेल्ड करतात ते. वेल्डिंग वाल्याच्या इथे गेलात कधी? ते इलेक्ट्रोड कशाचे बनलेले असतात?
कार्बन सेल्स असतात. परत हा बोल. आता आपल्या मोटरमध्ये वगैरे जे ब्रशेस, जसं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही सांगितलं, जे ब्रशेस असतात कशासाठी यूज करतात? कार्बनचे यूज करण्याच्या मागे पण रिझन आहे की ते स्पार्किंग रेट कमी करतो, किंवा जे विअर असतं जेव्हा आपलं मोटर फिरते तेव्हा तिथे फ्रिक्शन होण्याचे चान्सेस असतात. सो ते विअरिंग पार्ट जो आहे तो त्या कार्बन ब्रशेसमुळे कमी होतो. त्यामुळे ते कार्बन ब्रशेस तिथे यूज केले जातात. इव्हन ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर जे आहे, मॅम व्हॉइस ब्रेक झाला. माझा अजिबातच ज्वेलरी, बॅटरी, अजून आवाज येतोय? येस मॅम. ओके. सो जे ब्रशेस असतात आपल्या मोटरमध्ये, ते ब्रशेस कार्बनचे बनवलेले असतात. आणि बेसिकली ते ब्रशेस कार्बनचे का बनवले जातात? बिकॉज इट अल्टिमेटली रिड्युसेस द स्पार्किंग. जी स्पार्किंग प्रोड्यूस होते तिथे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ती स्पार्किंग रिड्यूस करण्यासाठी आपण कार्बन ब्रशेस तिथे प्लेस करतो. सो कार्बन ब्रशेस बसवण्याचं मागचं हे रिझन आहे. इव्हन दो जे ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर्स असतात त्याच्यामध्ये जे पाईल्स रेजिस्टर असतात, सो पाईल्स रेजिस्टर तुम्हाला माहित नसेल मे बी, पण तुम्ही एवढं जरी लक्षात ठेवलं की व्होल्टेज रेग्युलेटरमध्ये, ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर जे असतात त्याच्यामध्ये जे रेजिस्टर प्लेस केलेले असतात विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दी कार्बन. इव्हन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, जसं मी म्हटलं, तिथे वेल्डिंग इलेक्ट्रोडच्या तिथे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसच्या तिथे सुद्धा आपण कार्बन यूज करतो. फिक्स व्हेरिएबल रेजिस्टर सुद्धा काही कार्बनचे बनलेले असतात. असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत जे की मॅम व्हॉइस येत नाही. मॅम व्हॉइस ब्रेक झाला. अजून पण येत नाहीये. आला मॅम. व्हेरी गुड. खूप सारे तुम्हाला सुद्धा एक्झाम्पल माहिती आहेत. So automatic voltage regulator in which we have to make the pile resistor, even though the carbon brushes which is to be used to avoid the sparking. Even next one is the we can say the electrodes, welding electrodes, we can fix and variable resistor. These are some uses of the carbon. तिथे आपण काही ठिकाणी कार्बन यूज करतो. सो हे झालं कार्बन आणि त्याचे युजेस. दिस इज द अनदर एक्झाम्पल ऑफ द हायर रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल. दोन मटेरियल कळाले का तुम्हाला? फर्स्ट कोणता होता? टंगस्टन. आणि सेकंड कोणता होता? कार्बन. कळतंय? येस मॅम. सो आता आपल्याला ना त्याचे अलॉय लर्न करायचे. दॅट इज टू बी द कार्बन अँड याच्यापासून दॅट इज टू बी टंगस्टन. टंगस्टन आणि कार्बनचे काही अलॉयज आहेत, किंवा आपण असं इव्हन बोलू शकतो की कंडक्टिंग मटेरियलचा पण ह्याच्यामध्ये थोडाफार प्रमाणात यूज केला जातो आणि त्याच्यापासून अलॉय बनवले जातात विच इज हॅव्हिंग दी हायर रेजिस्टिव्हिटी. ओके. सो वन बाय वन वी हॅव टू स्टार्ट द लर्निंग. दॅट इज टू बी अलॉय विच हॅव्हिंग द हायर रेजिस्टिव्हिटी. ओके. हे दोन मटेरियल होते, कार्बन आणि टंगस्टन. मॅम व्हॉइस ब्रेक लर्निंग अबाउट द अलॉय. अजूनही ब्रेक होऊन आपण गुगल मीट वर जॉईन व्हायचं का? कॅन वी जॉईन द लेक्चर ऑन दी गुगल मीट? करायचं का जॉईन तिकडे? ओके चलो लेफ्ट व्हा आणि तिकडे जॉईन करा. The combination of nickel, chromium and iron material. कशाचं कॉम्बिनेशन आहे? नायक्रोम, निकेल, क्रोमियम आणि आयर्न. सो निकेल जे आहे, निकेल इट इज टू बी ऍडेड अबाउट द 60% ऑफ द निकेल. त्याच्यामध्ये जे आपण निकेल मटेरियल जे ऍड करत आहोत ते 60% आहे. क्रोमियम वी हॅव टू ऍड अबाउट द 15% and the iron
दॅट इज टू बी ऍडेड अबाउट द 25%. आता तुम्हाला माहिती आहे निकेल हा कशाने आपण स्टँड बाय करतो, विच इज टू बी द सिम्बॉल ऑफ निकेल. निकेल आपण कशाने डिनोट करतो, विच इज टू बी डिनोटेड बाय द Ni. येस ऑर नो? निकेलचं सिम्बॉल काय आहे? Ni. आणि क्रोमियमचं Ni. क्रोमियमचं Cr. व्हेरी गुड. अँड व्हॉट अबाउट द आयर्न? आयर्न F. F किंवा Fe असतं. ओके. So the nichrome is the combination of the nickel, chromium and the iron, and which is to be having the addition about the nickel is added about the 60%, chromium is about the 15%, and the iron is about the 25%. After that we get the nichrome material, okay, or we can say the nichrome conductor, which is having the higher resistivity. So what are the properties of the nichrome? So nichrome having the resistivity which is nearby about the 40 micro ohm. किती आहे त्याची resistivity? Which is nearby about the 40 micro ohm. After that, its temperature coefficient of resistance which is equal to 0.0002 per degree. And its specific gravity, that is to be its weight with respect to water. It is nearby 8. हॅलो मॅम. मॅम टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिव्हिटी काय बोलले तुम्ही? Its temperature coefficient of resistance, that is to be 0.0002. म्हणजे त्याचं काय बोलू आपण, जर त्याचं टेम्परेचर वाढवलं तर त्याचा रेजिस्टन्स वरती काय इफेक्ट पडणार आहे, तर इट्स रेजिस्टिव्हिटी मिस बी 0.0002. कळतंय? येस मॅम. केलं नोट डाऊन? स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती आहे? इट इज स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मस्ट बी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी 8.4. आणि नायक्रोमचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो आहे 1400 डिग्री सेल्सिअस, 1400 डिग्री सेल्सिअस. ओके. आता मला सांगा नायक्रोम यूज कुठे होतो? तुम्हाला हीटर झाले का? हीटर लर्न केलं का? हीटर वगैरे मशीनच्या ह्याच्यात लर्न केलं असेल, खोलून पण दाखवलं असेल कॉलेजला. हीटर लर्न केलं. हीटर मध्ये जी कॉईल होती ती कशाची होती राजांनो? ट्युब्युलर हीटर होता का? कोणता हीटर होता? नायक्रोमची होती की नाही? आणि आपली इलेक्ट्रिक आयर्न असते की नाही घरी, मग त्याच्यामध्ये जी वायर यूज केली जाते ती कशाची असते? आवाज येतोय ना? हा, नायक्रोमची. अजून कोणते युजेस तुम्हाला माहितीये की आपण इथे नायक्रोम यूज करतो? व्हॉट आर द युजेस ऑफ नायक्रोम? कोण सांगेल? बोला लवकर. सोल्डरिंग आयर्न. हा, इव्हन त्याचं जे काय बोलू आपण, एक मिनिट. हा, ओके. सो त्याचं जे म्हणू ना कलर कसा असतो, इन अपीरन्स मध्ये कसा असतो नायक्रोम दिसायला? सिल्वर टाइपच असतो. व्हेरी गुड. इट इज लुकिंग लाईक ए सिल्वरिश कलर. नाईस वन. ओके. सो दिस आर द इनफ युजेस ऑफ द नायक्रोम. नायक्रोम हीटर मध्ये यूज करतात, इवन इलेक्ट्रिक आयर्न मध्ये यूज करतात. दिस आर द युजेस ऑफ द नायक्रोम. नेक्स्ट वन मटेरियल, दॅट इज टू बी दी नायक्रोम विथ ए ब्राइटिलिटी सी. म्हणजे काय की जी आपण बोलू लश्चर पोझिशन असतं किंवा शायनिंग पोझिशन असतं ते थोडस डाऊन असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण बोलू की त्या मटेरियल मध्ये नायक्रोम मध्ये पण टाइप्स असतात, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी. सो जो आपण फर्स्ट वन बघितला इट इज टाइप बी विच इज हॅव्हिंग द लश्चरी स्ट्रक्चर, दॅट इज शायनिंग स्ट्रक्चर. बट नायक्रोम सी चे जे म्हणू आपण शायनिंग स्ट्रक्चर असतं ते बी पेक्षा थोडं कमी असतं.
सो नायक्रोम बी मध्ये जे कॉम्बिनेशन केलेलं असतं इट इज ऑल्सो सिमिलर लाईक ऑफ द नायक्रोम बी, but some of the changes in that particular nichrome, that is we added the nickel about 80% and the chromium is about the 20%. Here we are not adding the iron material. कळतंय? ह्याच्यामध्ये आपण आयन मटेरियल ऍड करत नाही, याच्यामध्ये फक्त आपण निकेल आणि क्रोमियमच्या मदतीनेच हा नायक्रोम मटेरियल प्रोड्यूस करतो अँड विच इज हॅव्हिंग द लेसर लस्चरी स्ट्रक्चर, म्हणजे ज्याचं शायनिंग स्ट्रक्चर असतं हे थोडं कमी असतं. व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज काय आहेत मग ह्या नायक्रोम स्ट्रक्चरच्या? वी कॅन से इट्स नायक्रोम व्ही, ह्याला नायक्रोम व्ही नावाने पण ओळखलं जातं. ओके, व्ही फॉर व्हॉल्यूम, नायक्रोम व्ही. सो म्हणजे इथे व्ही फॉर व्हॉल्यूम नाहीये, मी एक्झाम्पल दिलं व्ही म्हणून, नाही तर तुम्हाला बी ऐकायला येईल. सो नायक्रोम बी ची जी प्रॉपर्टीज आहेत, इट्स रेजिस्टिव्हिटी विच इज सिमिलर दॅट ऑफ दी नायक्रोम, जो आधीचा नायक्रोम होता त्याच्यासारखीच त्याची रेजिस्टिव्हिटी असते. फक्त डिफरन्स काय येतो, तर डिफरन्स इज अबाउट द टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. कारण आता बघा इथे आपण एक जो अलाय मटेरियल होता तो पहिल्यापेक्षा कमी केलेला आहे, दॅट इज टू बी द आयन. आयन मटेरियल आपण ह्यातून रिड्यूस केलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याची जी रेजिस्टिव्हिटी असते विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ती डिक्रीज होते. बरोबर आहे की नाही? जेवढे जास्त मटेरियल तेवढी जास्त रेजिस्टिव्हिटी वाढणार. आता जर मटेरियल एक कमी केलेलं आहे म्हणजे त्याची रेजिस्टिव्हिटी काय व्हायला पाहिजे राजांनो? वाढायला पाहिजे का? कमी व्हायला पाहिजे. सो आता बघा एक मटेरियल कमी केलेलं आहे, दॅट इज टू बी दी आयर्न, दॅट्स वाय इट्स टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. म्हणजे काय, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यावरती रेजिस्टिव्हिटी वरती काय व्हॅरिएशन होणार आहे? ऑब्विसली ती रेजिस्टिव्हिटी आहे ती डिक्रीज होणार आहे. सो इट्स व्हॅल्यू डिक्रीजेस टू द 0.0001. म्हणजे एक प्रकारचं 1% ती रेजिस्टिव्हिटी काय झालेली आहे, डिक्रीज झालेली आहे. सो मेल्टिंग पॉइंट अँड स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इट रिमेन सेम ॲज दॅट ऑफ द अप्पर वन. जे आधीचं नायक्रोम लर्न केलं होतं तशीच त्याची रेजिस्टिव्हिटी कायम राहणार आहे, फक्त त्याचे चेंजेस काय झालेले आहे, इट्स टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. ओके, सो नेक्स्ट वन, त्याच्यात ह्या मटेरियलचा युजेस कुठे होतो, जिथे हायर हिटिंगची गरज आहे, दॅट इज आपल्याला कुठे जास्त हिटिंगची गरज लागते, फर्नेसेस किंवा तिथे जे युज केले जाणारे बॉयलर इलेमेंट आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला नायक्रोम व्ही चा युज केला जातो. सो इट इज एम्प्लॉय इन मेकिंग ऑफ हिटिंग इलेमेंट अँड फर्नेसेस. जिथे हिटिंग इलेमेंट किंवा फर्नेसेस युज करायचं असतो तिथे आपण हे नायक्रोम मटेरियल युज करतो. इवन आपण हीटर मध्ये सुद्धा हा युज करू शकतो नायक्रोम व्ही. देर इज नथिंग हॅज टू बी डिफरन्स बिटवीन नायक्रोम व्ही अँड नायक्रोम ऑर्डिनरी डायक्रोम. फक्त फरक काय होणार आहे की त्याची रेजिस्टिव्हिटी काय झालेली आहे, डिक्रीज झालेली आहे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. क्लिअर होत आहे? येस ऑर नो? येस मॅम. आवाज नाही ना ब्रेक झाला इथे? नाही मॅम. ओके, बोर नाही ना होत तुम्हाला हे लेक्चर? कारण हे सगळ्या ma'am. प्रॉपर्टीज आहेत. नाही मॅम. प्रॉपर्टीज. सो नाही मॅम. नाही ना, ठीक आहे. चला मग अजून एक प्रॉपर्टी घेऊया, मॅग्नीन, दॅट इज अलॉय. नेक्स्ट अलॉय विच इज हॅव्हिंग दी हायर रेजिस्टिव्हिटी, दॅट इज मॅग्नीन. आता मॅग्नीनला जे मॅग्नीन मध्ये जे कंपोजिशन यूज करतो, जे मटेरियलचं कंपोजिशन असतं मॅग्नीन मध्ये, बेसिकली इट इज हॅव्हिंग दी कंपोजिशन ऑफ कॉपर, then manganese and the nickel. It is having copper about 84%. After that manganese about 12% and nickel about 4%. So this is called as a composition is called as a manganene. बघा आपण काय काय ऍड केलेलं आहे, कॉपर ऍड केलेलं आहे, कॉपर, मॅग्नीस आणि निकेलचं. हा, आपण कंपोजिशन मध्ये काय ऍड करतोय, कॉपर ऍड करतोय विच इज इक्वल टू हॅव्हिंग व्हॅल्यू 84%. 84% कॉपर ऍड करणार आहोत. नंतर मॅग्नीज ऍड करणार आहोत. मॅग्नीज किती ऍड करणार आहोत, मॅग्नीज 12% आणि निकेल 4%. ओके, आणि ह्याच्या कंपोजिशन मधून कोणता मटेरियल किंवा कोणता अलॉय तयार होणार आहे, दॅट इज टू बी मॅग्नीन. ओके,
मॅम. ओके चलो. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मॅग्नीन? मॅग्नीनच्या काय प्रॉपर्टी असणार आहे? आता इथे पण ऑब्विसली जे मटेरियल जास्त म्हणलंय की याची रेझिस्टिव्हिटी काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. सो रेझिस्टिव्हिटी ऑफ अबाउट 44%. So resistivity is about 44 micro ohm. Next one is temperature coefficient of resistance, that is to be 0.00015 per degree Celsius. मॅम परत सांगा 0.000. 15 per degree Celsius. Its specific gravity, that is weight with respect to water, that is to be 8.19. 8.19 आणि त्याचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो आहे 1020 डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज 1020 डिग्री सेल्सिअस. आता मॅग्नीन कुठे यूज करतात? शंट्स. व्हेरी गुड, नाईस वन. अजून रेजिस्टर कॉइल्स असतात बघा, त्या कॉइल असतात की नाही, तर तुम्ही रेजिस्टर आहे की नाही तुमच्या इथे रेजिस्टर लॅब मध्ये वगैरे, व्हेरिएबल रेजिस्टर, फिक्स रेजिस्टर, ते बघा ते तुम्ही ते पोर्ट वरचा फिरवता आणि रेजिस्टर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता, बरोबर आहे की नाही? त्याच्या कॉइल्स असतात ना माउंट केलेल्या त्या पाईप वरती, त्या कॉइल्स ज्या असतात त्या मॅग्नीनच्या असतात. समजताय? कळतंय का? सो इट इज यूज इन अ स्टँडर्ड रेजिस्टन्स कॉइल. इव्हन जसं तू हा एक स्टुडंट बोलला इन्स्ट्रुमेंट शंट्स, याच्यामध्ये पण यूज करतात. सो मॅग्नीन इज यूज इन दी इन्स्ट्रुमेंट शंट अँड स्टँडर्ड रेजिस्टन्स कॉइल. ओके. नेक्स्ट मटेरियल आहे आपला इरुका. आता इरुका ऐकलंच असेल, नाही ऐकलं? आवाज नाही आला का? हॅलो, नाही ऐकलं मॅम. नाही ऐकलं? नाही. नवीनच तुम्हाला आहे मग हा मटेरियल. सो ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं की आपण 40% निकेल ऍड करतो आणि 60% कॉपर ऍड करतो. 40% of nickel and 60% of copper we added in this composition, or we can say the composition, and we made the Iruka. So next property of the Iruka is that its resistivity is similar that of the Magnin. जी मॅग्नीन ची रेजिस्टिव्हिटी आहे तेवढीच ह्याचीच रेजिस्टिव्हिटी आहे. डिफरन्स काय आहे याच्यामध्ये की फक्त त्याचे जो टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स आहे विच इज हॅव्हिंग द व्हॅल्यू व्हेरी मच लेसर, बिकॉज वाय वी आर ऍडिंग ओनली टू alloy, or we can say the two material, that's why its resistivity decreases. त्याची रेजिस्टिव्हिटी काय झालेली आहे मॅग्नीन पेक्षा डिक्रीज झालेली आहे. सो इट्स रेजिस्टिव्हिटी which is to be equal to 0.402 per degree Celsius. Its specific weight is nearby about 8.9. Its melting point is nearby about 1300 degree Celsius. And हा जो मटेरियल आहे तो त्याची जी प्रॉपर्टी आहे आपण बोलू हिटिंग इलेमेंट. ऍज अन हिटिंग इलेमेंट म्हणण्यापेक्षा किंवा जसं आधीचे मटेरियल फर्नेस वगैरे मध्ये किंवा आपण हिटिंग इलेमेंट वगैरे मध्ये युज करत होतो नायक्रोम मध्ये वगैरे, तसा एक मिनिट, एक स्टुडंट आता जॉईन झाले रिसेंटली. मॅम स्पेसिफिक वेट काय बोलले तुम्ही? Specific weight is nearby about 8.9. ओके. मग ह्या मटेरियलची जी हीट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी आहे विच इज व्हेरी व्हेरी पुअर. हीट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी म्हणजे काय, तो स्वतःमध्ये हीट कॅरी करतो. सो इट्स हीट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी इज व्हेरी पुअर. सो वेअर वी यूज द इरिका, कुठे यूज करतात? आता हा तुम्हाला मटेरियल माहितीच नाही त्यामुळे मी तुम्हाला सांगते की जे आपले स्टार्टर्स वाटे मॅम. स्टार्टर मध्ये पण युज करतात. इव्हन थर्मोकपल वगैरे त्याच्यामध्ये युज केलं जातं. वायर्स वायर्स, कुठल्या वायर्स पण? रेजिस्टन्स वायर्स. रेजिस्टन्स वायर.
हो. येस, व्हेरी गुड. आणि रेग्युलेटर. रेग्युलेटर, व्हेरी गुड, नाईस वन. रेग्युलेटर मध्ये युज केला जातो. अजून कोण सांगेल? इलेक्ट्रिकल हिटिंग एलिमेंट. इलेक्ट्रिकल हिटिंग इलेमेंट, व्हेरी गुड. अजून? एवढेच यूज आहे का? मॅम पुढे नाही माहित. इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये? येस मॅम. ओके, चलो, इट इज सफिशियंट. मग आता हे झालं नेक्स्ट मटेरियल. आता त्याच्यानंतरचे जे मटेरियल आहे दॅट इज जर्मन सिल्वर और निकेल सिल्वर और इलेक्ट्रोम. आपण त्याला जर्मन सिल्वर मटेरियल असं देखील म्हणतात. जास्त करून जर्मन सिल्वर मटेरियल म्हणूनच त्याला ओळखलं जातं, इव्हन आयडेंटिफाय केलं जातं. सो ह्या कंपोजिशन मध्ये आपण जे मटेरियल्स ऍड करणार आहोत विच इज हॅव्हिंग द कंपोजिशन नियर बाय अबाउट कॉपर इज 50% अँड झिंक इज अबाउट 30%. आपण कॉपर किती पर्सेंट ऍड करणार आहोत विच इज हॅव्हिंग द पर्सेंटेज नियर बाय द 20% अँड द झिंक इज 30%. आता जर ह्या मटेरियल मध्ये, या कंपोजिशन मध्ये जर आपण झिंकचं प्रमाण कमी जास्त केलं तर त्याच्या टेन्सिल स्ट्रेंथ वरती किंवा त्याच्या शॉर्ट आपण बोलू की त्याच्या रेजिस्टिव्हिटी वरती पण अफेक्ट होतो. सो बेसिकली जर आपण झिंक मटेरियलचं कंपोजिशन आहे किंवा वी कॅन से दॅट ऍडिशन ऑफ द झिंक मटेरियल गेट इन्क्रीज, तर आपण तसं इन्क्रीज केलं झिंक मटेरियल तर अल्टिमेटली त्याच्यामध्ये जी टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे त्या मटेरियलची ती इन्क्रीज होते आणि त्याची रेजिस्टिव्हिटी पण काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, सो नाउ द ऍडिशन ऑफ द कॉपर अबाउट 50% and the zinc is about 30%, we can made the German silver or we can say the nickel silver material. Here the properties of this material about resistivity is 30 micro ohm per centimeter. Next is temperature coefficient of resistance which is very lower because we are adding only two materials here and which is having value 0.0004. Where this material can be used in a measuring instrument वगैरे त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. इव्हन जे आपले इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा इन द प्लेस ऑफ वी कॅन से द टंगस्टन वायर वी कॅन यूज दिस सिल्वरी जर्मन मटेरियल. हे जे मटेरियल आहे ते आपण इन प्लेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल यूज करू शकतो. समजतंय? सो दिस आर 7 मटेरियल विच इज हॅव्हिंग दी हायर रेजिस्टिव्हिटी प्रॉपर्टी. कोणते कोणते मटेरियल आपण लर्न केले? फर्स्ट वन इज द टंगस्टन विच इज ऑर्डिनरी मटेरियल विच इज हॅव्हिंग द हायर रेजिस्टिव्हिटी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज द carbon or we can say the graphite also. So and third one is the nichrome, and in the nichrome we are learn the two type: ordinary nichrome which is having class B, and the next one is the nichrome V which is having the class C. Fifth one is the manganese, and sixth one is the iruka, and last one is the German silver or we can say the nickel silver. ओके, हे झाले 7 मटेरियल ज्याची रेजिस्टिव्हिटी कशी आहे, हायर आहे आणि त्याची जी कंडक्टिव्हिटी आहे ती कशी आहे, लोअर आहे. हे आपण जिथे मेल्टिंग पॉइंट आपल्याला फॉर एक्झाम्पल ज्या ठिकाणी आपल्याला हीट कॅरी करायची आहे किंवा आपण असं बोलू शकतो हिटिंग इलेमेंट जिथे असतात त्या ठिकाणी आपण हे मटेरियल बेसिकली यूज केले जातात. इरुका इज द वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल विच कॅन कॅरी द हीट, हायर हीट वी कॅन से. हा जो मटेरियल आहे इरुका तो सुद्धा खूप जास्त प्रमाणात हीट स्वतःमध्ये कॅरी करतो. समजतंय? येस मॅम. सो हे झाले हायर रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल. तुम्हाला हायर कंडक्टिव्हिटी मटेरियल कळाले, त्याचे अलॉय समजले. येस मॅम. नंतर नेक्स्ट वन आपले जे हायर रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल होते इव्हन दो त्याचे अलॉय पण कळले का? आता एक्झामला काय येणार राजा, याच्यामधून कोणत्याही मटेरियलचा बॉइलिंग पॉईंट विचारू शकतात, कोणत्याही अलॉयचा बॉइलिंग पॉईंट विचारू शकतात, मेल्टिंग पॉईंट विचारू शकतात, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, इव्हन तो कोणत्याही प्रॉपर्टी मधला काही विचारू शकतात, त्याचे युजेस विचारू शकतात किंवा
त्याचं कंपोजिशन, जर अलॉय असेल तर त्याचं कंपोजिशन विचारू शकतात. फॉर एक्झाम्पल मी जर म्हटले की मॅग्नीन हा मटेरियल आहे, तर मॅग्नीन मटेरियलचं करेक्ट कंपोजिशन कोणतं आहे, तर हे तुम्हाला तिथे लिहिता आलं पाहिजे किंवा त्या करेक्ट ऑप्शनला क्लिक करता आलं पाहिजे. दॅट इज ते मॅग्नीन मटेरियलचं करेक्ट कंपोजिशन कोणतं आहे. सो वी कॅन राईट दॅट कॉपर 84%, मॅग्नीन्स 12%, निकेल 4%. हे आपल्याला समजलं पाहिजे आणि आपण त्या करेक्ट आन्सर वरती क्लिक केलं पाहिजे. We can, even though we can put the MCQ like what are the application of the dash dash material. ह्या मटेरियलचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, हा मटेरियल कुठे यूज केला जातो, हा मटेरियल हीट कॅरी करतो का हीट रेजिस्ट करतो, ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टी ह्या याच्यातून येणार. ओके, ओके मॅम. सो नीट लक्ष देऊन स्टडी करा. इच अँड एव्हरी मटेरियल हॅज डिफरंट प्रॉपर्टी अँड डिफरंट नंबर. येस ऑर नो? येस मॅम. Yes, ma'am. त्यामुळे कोणता मटेरियल विचारला जाईल आणि कोणत्या मटेरियल मधलं काय विचारलं जाईल हे ह्याच्यावरती तुम्ही नीट लक्ष देऊन स्टडी करा. ओके, ओके मॅम. Okay, ma'am. चलो. So tomorrow onwards we can take a point that is to be the material for lamp filament. जे आपले लॅम्प फिलामेंट्स असतात त्याच्यामध्ये कोणते मटेरियल यूज करतात ते आपल्याला काय करायचे आहे, लर्न करायचे आहेत. ओके, मॅम उद्या सकाळी घेणार का? हो. अरे काय माहितीये का, थोडं पावसामुळे आज नेटवर्क नव्हतं, नाही तर मला काय प्रॉब्लेम्स नाहीये सकाळी लेक्चर घ्यायला. इट इज टेकन ऍज पर द शेड्यूल ओनली. आपले लेक्चर शेड्यूल प्रमाणेच होतील. फक्त जर काही प्रॉब्लेम आला तर तसं मी तुम्हाला इन्फॉर्म करेल. ओके, मॅम पण उद्या सकाळी घेतलं तर चालेल ना? किती वाजता घ्यायचंय तुम्हाला? 10 वाजेपर्यंत. का 10 रे? वाजेपर्यंत. अच्छा, उद्या चालेल संडे ना. म्हणून का? हा मॅम. हो मॅम. मग एक काम करूयात, नेक्स्ट संडेला घेऊया. तुम्हाला जर सुट्टी पाहिजे तर घ्या या संडेला, पण नेक्स्ट संडेला. नाही मॅम, सुट्टी नको, तुम्ही घ्या. घ्या मॅम, पण लवकर घ्या ना थोडस म्हणजे. हो मॅम, सकाळी 9:30 वाजता की मॅम. पुढल्या संडेला काय आहे यश? गणपती आहे. गणपती आमच्याकडे पण आहे. मग तयारी नाही का त्याच्या करायची आरतीला तुला यश? सुट्टी आहे मॅम. एक काम करूयात, बरं घ्या उद्या सुट्टी. एक दिवस आपण 2 तास लेक्चर कंडक्ट करू. ओके, ओके ओके मॅम. मॅम. उद्या घ्या. मॅम. काय संग्रामला चालणार आहे. प्रथमेश काय झालं? उद्याच घ्या मॅम मग उद्या पण घ्या. एक साथ 2 तास म्हणजे बसूनच हॅलो आहे. मॅम. ओमकार कुठे गेला? ओमकार लेक्चरला तुला एक बॉइलिंग पॉइंट आणि मेल्टिंग पॉइंट बोलायला तुझं तोंड नाही उघडत आणि तुला उद्या नको हे नको बोलायला तू बोलतो रे. उद्यापासून तुझं पण मला आन्सर आलं पाहिजे ओमकार. मॅम हा, कुठे गेल्या अजून मुली, कुठे गेल्या आज? झोपलेत. लक्ष मॅम देऊन उद्या ऐकत 9:30 वाजता घ्या. एक काम करूयात, एक दिवशी आपण 2 तास लेक्चर घेऊयात. उद्याचं लेक्चर आपण ऑफ देऊयात. ओके, हा मॅम, शनिवारी घ्या ना 2 लेक्चर, कारण त्या दिवशी लेक्चर नसतात जास्त. हा मग ठीक आहे, चालेल, असं करूयात. हा पण मॅम Okay, ma'am. कंटिन्यू नको, म्हणजे 2 टायमिंग ठेवा. म्हणजे बाबा, समजा आता 2ला घेतला तर नंतर 5ला. तुम्हाला असं घेतलं तरी प्रॉब्लेम, तुम्हाला तसं घेतलं तरी प्रॉब्लेम. तुम्हाला लेक्चर नको आहेत का ते सांगा. नाही मॅम, मॅम उलट आम्हाला लेक्चर हवं आहे. तुम्ही रविवारी पण घ्या. हो मॅम, उद्या पण घ्या तुम्ही. चांगलंय. एक काम करू, जसं हा म्हटला तसं सॅटर्डेला घेऊया. सॅटर्डेला तुम्हाला ऑफ असतं ना. एक सॅटर्डेला सकाळचं घेऊयात 2 वाजताचं आणि गॅप देऊन एक 5 वाजता घेऊयात. असं करूयात, चालेल? ओके मॅम, हा चालेल. मॅम. ओके मॅम. असं करू. मग ते गणपतीच्या नंतर घ्यायचं का आत्ता घ्यायचं ते सांगा. गणपती गेल्यावर घ्यायचं. मॅम, हा, गणपतीला लेक्चर नाही होणार आहेत काय? होणार ना. ते ऑटोनॉमस आहे, त्याच्या गव्हर्नमेंट थोडी नाही. बरोबर आहे मॅम, घ्या मॅम गणपतीला पण. मग गणपती तर विद्येचा देवता आहे आणि तू सुट्टी मागतो. मॅम आमच्या इथं पूर्ण रश असते घरात, म्हणजे 2-3 फॅमिलीज आहेत ना. माझ्या माझ्या घरी स्वतःच्या घरात 6 दिवसाचा गणपती बसतो. नाही मॅम आमच्याकडे कुठे जाऊन बसायचं आम्ही? सगळीकडे गोंगाट असणार.
तर माझ्या एक काम घरी ये. करू, अरे राजांनो थांबा ना, किती गोंधळ घालताय, बघूयात काय नोटीस येते का, देन मग बघू. समजलं? ओके मॅम. यस मॅम. गणपती सुट्टीच आहे मॅम. येणाऱ्या आय थिंक सो, किंवा आपण जे आपलं बंक झालेलं कालचं लेक्चर आहे ते आपण मननला नको, मननला लेक्चर. सॅटर्डेला घेऊयात. ओके, गणपती गेल्यानंतरच्या येणाऱ्या सॅटर्डेला आपण 2 तास नंतर जेव्हा ती झाली ना, की त्याच्यानंतर जो येणारा सॅटर्डे असेल फर्स्ट, त्या दिवशी आपण 2 तास लेक्चर घेणार. ओके, येस मॅम. ओके मॅम. मननचा काय मननचा लेक्चर गणपतीत. काय यश तुला नाही करायचंय का आमच्या घरी लेक्चर? गणपती नाहीये म्हणून बोलतोय. सुट्टी आहे ना. ते मन स्वतःचा विचार करून कसं चालेल रे? तुमच्याकडे पण येतो ना. मॅडम माझ्या घरी 10 दिवसाचा गणपती आहे. मॅजॉरिटी विन सगळे बोलले आमच्या तर घरी देतो 5 ना. दिवसाचं आमच्याकडे. बरोबर आहे रे सगळ्यांनी. गोंधळ घालू नका. ठरलंय ना आता गणपती गेल्यानंतर. त्या मननचं पण नाही ऐकलंय आणि कुणाचंच नाही ऐकलंय. मी माझं ठरवलंय गणपती गेल्यानंतर येणारा फर्स्ट सॅटरडे. ओके, ओके मॅडम, तुमची इच्छा. हा चला बाय. बाय मॅडम.